آقا کریم نے شراب کو حرام کہا، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قوم مسلم میں ہر 10 گھر 15 گھر کے اندر ایک گھر ایسا ملتا ہے کہ شراب پیتا ہے۔ رسول پاک نے تو حرام فرما دیا، اور آقا کریم نے فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے۔ آج ہر 5 گھر مسلمان کا لیجئے تو ایک گھر بے نمازی ہے، یا ایک گھر نمازی ہے 4 گھر بے نمازی ہے۔ یہ قوم کا حال ہے، اور دن بہ دن ہم ترقی نہیں کرتے، غریب بنتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اب ظاہر سی بات ہے، جو شراب پیے گا اس کے گھر میں تو برکت ہوگی نہیں، جتنا کمایا ادھر ختم ہو گیا۔ ایک شرابی اگر شراب پینا چھوڑ دے صرف، تو وہی پیسہ سے ایک پریوار بڑی آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک جوا کھیلنے والا اگر کھیلنا چھوڑ دے تو وہی پیسہ سے جو ہے بڑی آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے میرے بھائی، ہم اپنے سماج کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ہر 10 گھر مسلمان میں ایک گھر اس طرح کا ملتا ہے، اور ہم غریب بنتے جا رہے ہیں۔ اس کا وجہ جانتے ہیں کیوں ایسا ہوا؟ اس کا وجہ کیوں ایسا ہوا؟ ہمارا شروعات تو ایسا نہیں تھا، یہ بیچ میں آگے بگڑا کیوں؟ تو بگڑنے کا اصل نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھر میں اسلام کی بات نہیں کرتے ہیں، کتاب اور سنت کی بات نہیں کرتے ہیں، اللہ و رسول کی محبت کی بات نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھر بگڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر مسلمان صرف نمازی بن جائے، اسلام سے جڑ جائے، تو ہر فضول خرچ سے وہ بچ جائے گا۔ کبھی کسی نمازی کو شراب پیتے دیکھے ہیں پوری دنیا میں؟ کبھی کسی نمازی کو جوا کھیلتے دیکھے ہیں؟ کبھی کسی نمازی کو حرام کاموں میں پیسہ لٹاتے دیکھے ہیں؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اسلام سے جڑو، اور اس طرح جڑو کہ تم حرام کام سے خود بخود بچ جاؤ گے۔ اور اگر نماز سے، کتاب سے، سنت سے، مسجد سے اگر دور ہو جاؤ گے تو آنے والا وقت میں جو ہے آپ کے بھی گھر میں ایسے ہی لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ میں شروعات میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا ماحول کیسے بگڑا۔ ہم پورے دن میں جو ہے گھر میں ہر انسان کی بات کرتے ہیں، فلاں ہیرو ایسا ہے، فلاں ہیروئن ایسی ہے، فلاں فلم ایسا ہے، فلاں کریکٹر ایسا ہے، فلاں کرکٹ کے بارے میں، دین کے، بازار کے بارے میں، اور لوگوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ہم دین کے بارے میں نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ ہی کے بیچ میں رہتا ہوں۔ جس دن 24 گھنٹہ کے اندر اگر 10 منٹ ہم اپنا نکال دے، ہر دن اگر 24 گھنٹہ کے اندر 10 منٹ نکال دے اور کہے کہ میرے بھائی تو بھی بیٹھ، میری ماں تو بھی بیٹھ، میری بہن تو بھی بیٹھ، میرے گھر کے لوگوں تم بھی بیٹھو، ہر دن جو ہے 10 منٹ ہم اللہ و رسول کی بات کریں گے، کتاب و سنت کی بات کریں گے، نبی کی حدیث کی بات کریں گے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، نبی کی سنت کیا کہتی ہے، نبی کا قانون کیا کہتا ہے، اگر اس پر ہم بات کریں تو یقیناً ہمارے گھر میں اسلام چمکے گا، یقیناً ہمارے گھر کے لوگ سچے دل سے مسلمان بھی بنیں گے، اور سچے دل سے جو ہے اسلام پر چلیں گے بھی، اور اللہ و رسول سے محبت بھی ہوگی۔ لیکن یہ تو ہوتا نہیں ہے۔ 15 سال کا بیٹا ہے، 20 سال کا بیٹا ہے، عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے تو امام صاحب کو نیت بتانا پڑتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ ہم خود بتاتے ہیں، آج 15 سال سے ایک جگہ ہم بتاتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کے ہاں بھی ہوتا ہوگا۔ جس مسجد میں ہم 15 سال سے نماز پڑھاتے ہیں نا، ہر سال مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ آپ کے بھی محلے میں بھی امام صاحب بتاتے ہوں گے۔ آخر کیوں بتاتے ہیں؟ ہم کو ایک بات بتائیے، آپ نیا مسلمان تو نہیں ہے؟ جس وقت آپ کی روح بنی تھی وہاں مسلمان تھے آپ، ماں کی پیٹ میں آئے مسلمان تھے آپ،
दुनिया में आए मुसलमान थे आप, बड़े हो गए मुसलमान थे आप, बालिग हो गए मुसलमान थे आप, 25 साल की जवानी हो गई मुसलमान थे आप, तो फिर आपको क्यों बताया जा रहा है? आप तो वहां से मुसलमान बन के आए हैं, आपको नियत भी याद नहीं है, तो आप आगे क्या करेंगे? इसलिए मेरे भाई, फिर मैं वही कहता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में लीजिए, बैठाइए, उसको सिखाइए, कभी नमाज सिखाइए, कभी रोजा रखने का तरीका सिखाइए, कभी वजू का तरीका सिखाइए, कभी नहाने का तरीका सिखाइए, कभी और दीन की बात बताइए, कभी अल्लाह का जिक्र कीजिए, कभी रसूल का तज़किरा छेड़ दीजिए। ये काम हम सबको करने की जरूरत है। ना आपके घर में हम आएंगे, ना मेरे घर में आप आइएगा, ये काम खुद आपको अपने घर में करना होगा, तब जाके आपकी आने वाली नस्ल जो है पक्का सच्चा फरमा बरदार करने वाला अल्लाह व रसूल की हो जाएंगे। इसलिए कि दुनिया में आके पैसा कमा लेना या जिंदगी गुजार लेना या आसानी से रह जाना, यह हमारी कामयाबी नहीं है। हम जब जाएंगे यहाँ से, अल्लाह की बारगाह में हमें हिसाब देना होगा, सबको देना होगा। तो जहां हमको पलट के जाना है, और हमको ये भी पता है, आपको ये भी मालूम है, हम जैसे जैसे जगह बदलेंगे हमसे सवाल होते जाएगा, हम कहीं खत्म नहीं होंगे, सिर्फ जगह ही बदलते बदलते अल्लाह की बारगाह में हम पहुंच जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, उस दिन हमको हिसाब जब हमसे लिया जाएगा, रोज़े महशर सबसे पहला हिसाब अल्लाह ताला जो सवाल करेगा मुसलमानों से, क्या करेगा जानते हैं? कि नमाज कितनी पढ़ के आया है, किस दिन की पढ़ के आया है, किस टाइम की पढ़ के आया है। बहैसियत मुसलमान 80 साल की जिंदगी मिली थी, इतने दिन की नमाज किस वक्त कहां पढ़ा है, इसका हिसाब देना होगा। और सबसे पहला हिसाब यही देना होगा, उसके बाद आपका फिर कोई दूसरा हिसाब शुरू होगा। और इसमें अगर फेल हो गए तो अब कोई चांस नहीं है कि जन्नत में चले जाएंगे। आप बहैसियत बाप है, भाई है, दादा है, जो भी है, अपने घर वालों से मोहब्बत तो है, उसके लिए अभी आप जान देने के लिए तैयार है। और जब बरोसे महशर पहुंचेंगे, नमाज नहीं होगी साथ में, उस वक्त आप वहां कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर दोज़ख की आग से उनको बचाना है तो इसी दुनिया में उस पर सख्ती कीजिए या नरमी कीजिए, जैसे भी हो नमाज़े पंजगाना पढ़ाइए और पढ़वाइए और सिखाइए, वरना वहां आपकी ताकत काम नहीं आएगी, वहां आप खुद बचना मुश्किल होगा, दूसरों को क्या बचाइएगा। इसलिए हमने जो कहा ये बहुत कीमती बात है, इस पर गौर कीजिएगा कि हम अपने बेटा से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर नमाज के मामले में वहां फंस गया तब क्या हाल होगा। तो वो काम यहीं पर रख करके कीजिए। मैं नहाने का एक तरीका बता देता हूं। इंसान कभी पाक रहता है, कभी नापाक हो जाता है, ये इसके अंदर फितरत है। लेकिन अगर कोई नापाक हो जाए तो पाकी का तरीका क्या है कि नहा लेने से कोई पाक नहीं होता है। पाकी हासिल करने से इस्लाम का कुछ कायदा कानून है कि अगर कोई मुसलमान औरत हो या मर्द हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अगर नापाक हो गए तो अब इस्लाम का कानून उस पर लागू ये होता है कि 3 फर्ज उसको अदा करना होता है। इन 3 फराइजों में से एक भी फर्ज अगर रह गया, छूट गया, अब इंसान चाहे पानी से नहाए या तालाब में उतर के नहाए या डुबकी लगाए, कभी भी वो पाक नहीं होगा। और यही बात आपको अपने घर में करने की जरूरत है, क्योंकि इंसान कब पाक रहेगा कब नापाक रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है।
اگر ناپاک ہو گئے تو نہانے سے پاک نہیں ہوگا، پہلے اس کو اسلام کا قاعدہ قانون کو اپنانا ہوگا، اسلام نے جو فرض لاگو کیا ہے ان فرضوں کو ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد جا کر کے وہ پاکی حاصل کرے گا۔ جمعہ میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اگلے سب سے لے کر کے پچھلے سب تک 1200-1300 آدمی رہتا ہے، کیا سب کے سب پاک رہتے ہیں؟ نہیں، اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ناپاک ہو کر کے مسجد میں گھسا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا باپ ہوگا روز محشر میں، اس کا دادا ہوگا، اس کے گھر کے لوگ ہوں گے، کیونکہ اس کو وہ دین کا علم نہیں سکھایا، پڑھا کے ماسٹر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، لیکن پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، وضو بنانے کا طریقہ نہیں سکھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا، روزہ رکھنے کا قاعدہ قانون نہیں بتایا، اب سب بیکار ہوتے جا رہا ہے۔ میں اکثر جمعہ میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک میری جس مسجد میں ہم نماز پڑھاتے ہیں، نہیں بھی تو جمعہ میں 700-800-500 آدمی ہوتے ہیں نا، میں کھلا کہتا ہوں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے لوگ آئے ہو سب کے سب پاک نہیں ہو۔ اس میں بہت سارے لوگوں پر ابھی غسل فرض ہے، بہت سارے لوگ ابھی ناپاک ہیں، اور ناپاکی میں نہ آپ قرآن چھو سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز ہوگی نہ کوئی ثواب ملے گا۔ تو آپ لوگ غسل کے فرائض جانتے ہیں، نہانے کا طریقہ جانتے ہیں، ناپاک ہو جانے سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ جانتے ہیں؟ اگر میری ماں بہنیں سن رہی ہے تو وہ بھی دھیان سے سنے، میں بتا رہا ہوں۔ پہلے تو وہ نیت کر لے کہ ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے نہا رہے ہیں۔ اب یہاں سے فرض لاگو ہوتا ہے، پہلا فرض ہے کہ وہ کلا کرے، اگر حالت روزہ سے ہے تو کلا کرے، پانی گرا دے 3 بار۔ اگر حالت روزہ سے نہیں ہے تو پہلا فرض اس پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ گرگرا کرے، یعنی حلق تک پانی پہنچائے۔ دانت میں اگر کوئی سراغ ہے اور اس میں کچھ پھنسا ہوا ہے، جیسے پان کھانے والے لوگ ہیں یا گوشت کھانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے دانت میں کچھ نہ کچھ پھنس کے رہتا ہے، اگر کچھ پھنسا ہوا ہے اور ناپاک ہو گئے تو پہلے لاگو یہ ہوتا ہے کہ جو دانت میں پھنسا ہے اس کو نکالیے اور پھر گرگرا کیجئے، تو کیا ہوگا کہ آپ کا پہلا فرض ادا ہوگا، یہ آپ کا پہلا فرض ادا ہوگا۔ پہلا فرض کیا ہے کہ دانت کے جڑ تک، زبان کے جڑ تک، ہر سوراخ میں روزہ نہیں ہے تو حلق تک پانی لے کے گرگرا کیجئے اور کلا کیجئے، تو ایک فرض آپ کا ادا ہوگا۔ اگر دانت میں کچھ پھنس کے رہ گیا اس کو نہیں نکالے تو پھر فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام میں بہت سختی بھی ہے تو بہت نرمی بھی ہے۔ سختی اس میں کیوں ہے؟ اگر وقت رہتا تو انشاءاللہ میں بتاتا کہ دانت میں کچھ پھنستا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ اس کو نکالو، اس طرح گرگرا کرو، کلا کرو کہ وہ بھی نکل جائے۔ اب دوسرا فرض لاگو ہوتا ہے، ناک کے نرم ہڈی تک پانی چڑھاؤ، یہ دوسرا فرض ہے۔ روزے سے نہیں ہے تو اندر تک تھوڑا اوپر چڑھانے کی کوشش کرو، روزے سے ہے تو جہاں تک شک ہو کہ اندر پانی حلق تک نہ پہنچ جائے وہاں تک چڑھائیے، نرم ہڈی تک، اس کے بعد واپس کر لیجئے۔ ناک میں اگر کوئی کھٹی کوئی میل بیٹھا ہے اس کو نکال لیجئے۔ اور عورتوں کا کیا ہے، ناک میں چھید رہتا ہے بیسر وغیرہ پہننے کے لیے، تو اس پر فرض ہے کہ اس بیسر کو ہلا کر کے اس ناک کے سراغ میں جو اس کو چھیدے ہیں اس میں بھی پانی چرانا، اس میں بھی پانی بہانا فرض ہے۔ مرد کا تو نہیں ہے لیکن عورتوں کا ہے، لیکن مسئلہ دونوں کے لیے ہے کہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائیے۔ تیسرا فرض یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کر کے پیر تک بدن کا ہر حصہ
पानी से धुलना चाहिए, पानी बहाना चाहिए। अगर पूरे जिस्म के अंदर एक बाल भी कहीं सूखा रह गया तो तीसरा फर्ज अदा नहीं होगा, इसके वजह से फिर गुस्ल नहीं होगा, इंसान नापाक का नापाक रह जाएगा। क्या समझे कि तीसरा फर्ज ये लागू होता है कि सर से लेकर के पैर तक जिस्म के हर हिस्से में पानी बहाना फर्ज है। अगर सर के बाल से लेके पैर के तलवा तक कहीं पर एक बाल बराबर भी सूखा रह गया, नहीं भीग पाया, तो तीसरा फर्ज नहीं अदा होगा। जब तीसरा फर्ज नहीं होगा अदा तो उसका गुस्ल नहीं होगा, वो नापाक का नापाक ही रह जाएगा। यह मसला औरतों के लिए भी है, मर्द के लिए भी है। इसलिए इन मसलों को सीखा कीजिए कि हमारी बुनियादी चीज क्या है। अगर कोई इंसान नापाक होता है और गुस्ल का फर्ज अदा नहीं करता है, वो पाकी हासिल नहीं करता है, अब वो मस्जिद में जाए तो जाना गुनाह है, कुरान को हाथ लगाए तो हाथ लगाना गुनाह है, नमाज में खड़ा हो तो ये भी गुनाह है। इसलिए इंसान को पहले गुस्ल को सही तरीके से करना चाहिए, फिर नमाज में खड़े होंगे, नमाज भी अदा होगी, नमाज भी कबूल होगी, सवाब भी मिलेगा, कुरान भी पढ़ेगा। अब आता है वजू का मामला। वजू में भी 4 बातें फर्ज है, जिसके बगैर आप ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना सवाब का काम, ये कुरान पाक छू सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, ज़बानी पढ़ सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। इसका फर्ज क्या है? पहला फर्ज लागू होता है चेहरा धुलना, सर के बाल से लेकर के दाढ़ी के ठुड्डी तक, इस कान के लौ से इस कान के लौ तक, ये पूरा चेहरा होता है, इसको धुलना फर्ज है। अब बहुत सारे लोग ठंडी में क्या करते, थोड़ा थोड़ा पानी लगे मुंह में मारे और चल दिए नमाज पढ़ने। अब या तो वजू होबे नहीं किया है तो नमाज कहां से होगी? नमाज पढ़ने के लिए पहले उसको वजू सही तरीके से करना है, और वजू करने के लिए पहले पाकी हासिल करना है उसको। नमाज के लिए अगर वजू बनाते हैं ना तो पहले पाकी हासिल कीजिए, ये पहला फर्ज हुआ। दूसरा फर्ज क्या है? कहनियों समझ यहाँ तक हाथ धुलना, ये दूसरा फर्ज है। अगर कहीं भी एक बाल बराबर सूखा रह गया, ये दूसरा फर्ज अदा नहीं होगा, फिर दूसरा फर्ज अदा नहीं होगा तो आपका वजू भी नहीं होगा। तीसरा फर्ज क्या है? मसह करना, चौथाई सर का। पांचवा फर्ज है पैर धुलना टुकने तक। इन 4 जगहों में से अगर कोई भी जगह मिस्टेक करते हैं तो वजू नहीं होगा, वजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी, और नमाज नहीं होगी तो गुनहगार होंगे, बरोज़े महशर सवाल होगा, पूछा जाएगा। और एक एक नमाज के बदले में जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है उसको करोड़ों बरस तक दोज़ख में जलना होगा। वहाँ ये काम नहीं आएगा कि हम मुसलमान थे, ये भी काम नहीं आएगा कि हम मुसलमान का बेटा थे, मेरी माँ नमाज पढ़ती थी, मेरा दादा नमाज पढ़ता था। माँ नमाज पढ़ती है वो अपने लिए, दादा पढ़ता है अपने लिए, वो पास होंगे, तुमको खुद पढ़ना होगा तब पास होंगे। अभी फिलहाल रमज़ान में एक आदमी से मैंने कहा नमाज क्यों नहीं पढ़ता है, 40 साल 50 साल का हो गया बुढ़ा, नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा, वो कहता क्या कि मेरी माँ नमाज पढ़ती है घर में। ये देखिए जी हालत, एक रकात नमाज भी किसी की माँ निकाल करके उस बेटे को नहीं देगा मैदान महशर में। किसी की माँ एक रकात नमाज मैदान महशर में अपने नामे अमाल से निकाल कर अपने बेटे को नहीं देगी। ये दुनियादारी में मोहब्बत है, दुनियादारी में रिश्तेदारी है, वहाँ अपना अपना देखा जाएगा। अगर किसी का बाप नमाज पढ़ता है, किसी की माँ नमाज पढ़ती है, इससे कोई बेटा नहीं बच पाएगा, कोई बेटी नहीं बच पाएगी। बेटी पर भी नमाज फर्ज है और माँ पर भी नमाज फर्ज है, बाप पर भी नमाज फर्ज है और बेटा पर भी नमाज फर्ज है। सबको अलग अलग हिसाब देना होगा। ये कोई मत सोचे
کہ میرے گھر میں 5 آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے. پڑھنا تو ہر حال میں ہوگا، نہیں پڑھے گا تو وہاں دوزخ میں جانا ہوگا. اور نماز جتنی چھوٹ گئی ہے وہ بھی معاف نہیں ہے. سچے دل سے اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیجیے، اور جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے ہر دن کی نماز جو ہے قضا پڑھ کے ادا کیجیے. ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے قریب سے نہ گزرو کیونکہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، کہیں تم پر بھی نہ کوئی چھینٹا پڑ جائے. حدیث یہ ہے. اب ذرا ہم اپنے گھر کو دیکھیں، آپ اپنے گھر کو دیکھیں. ایک نمازی ہے 5 پریوار میں، 4 کے 4 بے نمازی ہے. تو جہاں 4 لوگ بے نمازی ہے، 2 لوگ ہیں، 1 لوگ ہے، جہاں بے نمازی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں بلکہ لعنت برستی ہے. اور سوچتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں ہوتی ہے. اسلام کو تو سمجھیے، پہلے اسلام کا قاعدہ قانون تو سمجھیے. برکت کہاں سے ہوگی؟ جہاں اللہ کی لعنت برسے. اس لیے خیال رکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو چاہے ماسٹر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، لیکن پہلے دین کا علم دیں گے، دین کی تعلیم سکھائیں گے، اور اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ و رسول کی محبت کو ڈال دیں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے. اس لیے کہ اپنے بچوں کو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کیجئے گا؟ ڈاکٹر بنائیے گا، ماسٹر بنائیے گا، افسر بنائیے گا. اس سے زیادہ کیا کیجئے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائیے گا. اگر بنانا ہی ہے آپ کچھ بھی بنا دیجئے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن پہلے اس کو نبی کی سنت پر چلنے والی زندگی دے دیجئے، اللہ سے محبت کرنے والی زندگی دے دیجئے، تاکہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن کے یہاں کامیاب ہوگا اور مر کے جب قبر میں جائیں گے اللہ سے جو محبت کیا ہے وہ محبت وہاں کام آ جائے گی. تاکہ یہاں بھی کامیابی مل جائے، وہاں بھی کامیابی مل جائے. تو اپنے بچوں کو مالدار بعد میں بناؤ، اس لیے کہ اپنے بچوں کو مالدار بنا دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا دینا یہی کمال کی بات ہے. اپنے بچوں کو نبی کا دیوانہ بنا دینا یہی کمال کی بات ہے. اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دینا یہ کمال کی بات ہے. رسول کی محبت پیدا کر دینا یہ کمال کی بات ہے. دین اسلام کی محبت کو پیدا کر دینا یہ کمال کی بات ہے. اسی لیے آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی بنائیے، اس سے منع نہیں ہے. اور ترقی کیجئے، ڈاکٹر سے کیا ڈی ایم کی کرسی تک حاصل کیجئے، اور کرنا ہی ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا اسلام کی تعلیم، بنیادی جو تعلیم ہے اس کو مضبوط کیجئے اور اس کو دیجئے، تاکہ جہاں ڈاکٹر آپ کا بیٹا بن کے کرسی میں بیٹھے گا اور نہانے کی ضرورت پڑے گی تو غسل کا فرض ابھی اس کو یاد ہو، پاکی بھی وہ حاصل کر سکے، نماز کا وقت ہو تو اللہ کی عبادت بھی کر سکے، اللہ کو سجدہ بھی کرے، اور جب دنیاوی کام کی ضرورت پڑے تو کرسی کی، ڈاکٹر کی کرسی پر بھی وہ بیٹھے. سب کیجیے. آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ لوگ اپنے بچوں کو سختی اس بات پر کرتے ہیں کہ میرے بیٹے، پڑوسی کا بیٹا پیسہ کماتا ہے، تو کب کمائے گا؟ پڑوسی کا بیٹا اتنا پیسہ کماتا ہے، تو کب کمائے گا؟ فلاں کا بیٹا اتنا کماتا ہے، تو کب کمائے گا؟ اے میرے دوستو، یہ تعلیم دینا مناسب نہیں ہے. پہلے اسے تعلیم دو کہ میرے بیٹے
पड़ोसी का बेटा नमाज पढ़ता है, तू कब पढ़ेगा? पड़ोसी का बेटा इस्लाम के कायदा कानून पर चलता है, तू कब दीन पर चलेगा, इस्लाम पर चलेगा? नबी की सुन्नत पर कब अमल करेगा? नबी की हदीस को कब पढ़ेगा? अल्लाह व रसूल से सच्ची मोहब्बत कब करेगा? ये तालीम दीजिए पहले। पैसा कमाने का तो वो कमाएगा ही। मैं शुरू में एक जुमला कहा था कि अगर अपने नस्लों को बचाना है तो दीन से जुड़िए, इस्लाम से जुड़िए। अगर नमाज सिखा देते हैं और आपकी औलाद अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो कभी हराम काम नहीं करेंगे वो, कभी शराब नहीं, कभी जुआ नहीं, कभी और कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसलिए कि तारीख के पन्ने में आज तक किसी ने नहीं देखा कि कोई शराबी, कोई नमाजी शराब पीता हो, कोई नमाजी जुआ खेलता हो। अपनी नस्लों को अगर बचाना है तो उसको दीन दीजिए, इस्लाम सिखाइए। और जब दीन से जुड़ जाइएगा तो सारे फजूल खर्च आपका ख़त्म हो जाएगा। और जब फजूल खर्च आपका ख़त्म होगा इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा कहना है कि हम सब कोई अल्लाह व रसूल से सच्ची मोहब्बत करें। और ये शादी खाना आबादी, ये शादी के मौके पर महफिल को सजाए है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी इजाज़त हो और तवज्जो हो, सुनिएगा। दुरूद शरीफ पढ़िए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निकाह करो, निकाह करना मेरी सुन्नत है। अब इस सुन्नत को जो हम अदा करें तो कैसे करेंगे कि अल्लाह भी राज़ी होगा, रसूल भी राज़ी होंगे। तो इसके लिए पहला काम ये करना होगा कि हमको इस्लाम को देखना होगा, नबी की सुन्नत को समझना होगा, नबी की हदीस को देखना होगा कि मेरे नबी इसके मुतालिक क्या इरशाद फरमाया। उसको उधर रख दीजिए लेके, हाँ दिक्कत करेगा। शादी करने से पहले नबी की सुन्नत देखिए, मेरे नबी ने क्या फरमाया है और मेरे नबी ने किस अंदाज से शादी करने का हुक्म अता फरमाया है, इस पर हमको और आपको देखने की ज़रूरत है। आज शादी जो होती है, आका करीम फरमाते हैं कि शादी 4 चीज़ों पर होती है। एक मालदारी की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, दूसरी बात शोहरत की बुनियाद पर, ख़ानदान की बुनियाद पर, तीसरी बात हुस्न की बुनियाद पर, चौथी बात जो है दीन पर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पर ज़्यादा तवज्जो फरमाया है। दीनदारी देख करके रिश्ता करने का हुक्म है। लेकिन आज कौम मुस्लिम का कानून और मिजाज ये है कि लोग ख़ानदान देखते हैं, पैसा देखते हैं, इज्जत देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन दीन नहीं देखते हैं, शरीयत नहीं देखते हैं। पहले हमें चाहिए ये कि हम शादी करने से पहले इस्लाम को देखें, शरीयत को देखें, किताब व सुन्नत को देखें कि जिस लड़का या लड़की से हम शादी करने जा रहे हैं या शादी दिलाने जा रहे हैं, क्या वो दीन का नमाजी है कि नहीं, इस्लाम पर चलने वाले हैं कि नहीं, सुन्नत और किताब पर चलने वाले हैं कि नहीं। इस पर गौर कीजिए और इसको देखिए। और शादी और निकाह करने से पहले जो है हमको और आपको सबको जो देखना है वो दीनदारी को देखना है। नबी की सुन्नत क्या कहती है, आका करीम का क्या फरमान है, इस पर हम गौर करें। एक शेर सुनिए, उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह कुछ बात करूँगा। कि छीन लेते हो ख्वाब आँखों से,
کوئی تعبیر خواب کیا دو گے. ایک لڑکے کے باپ کے بارے میں یہ شعر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بھی بیٹا دیا ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کو بیٹا دیا ہے اس کا بیٹا سلامت رہے, اور جس کو نہیں دیا مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں اسے بیٹا عطا فرما دے. ایک لڑکے کے باپ کے لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں. اب جو اس معاملے میں نہیں پھنسے ہیں یہ شعر اس کے لیے نہیں ہے. جو پھنسے ہیں پھر وہ اپنا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا وہ سوچے. شعر سنیے کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے, کوئی تعبیر خواب کیا دو گے. چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے, کوئی تعبیر خواب کیا دو گے. اپنی اولاد بیچنے والوں مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے. اپنی اولاد بیچنے والوں مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے. جہیز لینا جائز نہیں ہے, حرام ہے. جو لیا ہے وہ اپنے بارے سوچے کہ میدان محشر میں کیا ہوگا. ایک ایک رتی کا وہاں حساب دینا ہوگا کہ کتنا مانگ کے لیے تھے, کتنا ظلم کر کے لیے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ذرہ ذرے کا حساب ہوگا, ذرہ ذرہ کا وہاں حساب ہوگا, اور دریا دریا وہاں بخشا جائے گا. اس لیے اللہ نے بیٹا دیا ہے تو کسی لڑکی کے باپ سے دولت مت مانگ. اگر مانگنا ہی ہے تو مدینے والے آقا سے مانگ. وہ میرا آقا ہے, اتنا دے گا, اتنا عطا کر دیں گے, اتنا عطا کریں گے کہ آپ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے. وہ دینے والا ہے, جھولی ہی میری تنگ ہے. بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. ایسا آقا ہے میرا کہ دیتے بھی ہیں پھر کہتے اور کیا چاہیے. تو شادی جو ہے دین کے بنیاد پر کیجئے, حسن کی بنیاد پر نہیں. دین کے بنیاد پر کیجئے, خاندان کے بنیاد پر نہیں. دین کے بنیاد پر کیجئے, دولت کی بنیاد پر نہیں. جہاں دین ہوگا دولت خود بخود ہوگی, حسن بھی ہوگا اور خاندان بھی اچھا ہوگا. اگر دین نہیں تو خاندان اچھا ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ و رسول کے نزدیک جو ہے دینداری ہی سب سے بڑی چیز ہے, دولت نہیں ہے. دین ہے تو سب کچھ ہے. اللہ کی بارگاہ میں نہ گورا نہ کالا نہ امیر نہ غریب نہ مجبور نہ مفلس کوئی نہیں بڑا ہے. وہی اللہ و رسول کی نظروں میں بڑا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور رسول سے محبت کرنے والا ہے. وہی سب سے بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں ہے. تو اس لیے نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے, نہ کالے کو گورے پر, نہ امیر کو غریب پر, نہ غریب کو امیر پر. جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنتا جائے گا. تو شادی کرنے سے پہلے حسن نہیں, پہلے دین دیکھیے. دین اگر دین ہے اور دین کے ساتھ ساتھ حسن بھی ہے تو اچھا ہے. دین کے ساتھ ساتھ دولت ہے اور اچھا ہے. دین کے ساتھ ساتھ خاندان اچھا ہے تو اور اچھی بات ہے. اگر خاندان اچھا ہے دین نہیں تو وہ خاندان بیکار ہے. دولت ہے دین نہیں تو وہ دولت بیکار ہے. شہرت ہے دین نہیں ہے وہ شہرت بیکار ہے. حسن ہے اگر دین نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہے. تو سب سے پہلے دین دیکھیے. دین ہو اور سب کچھ ہو تو سب سے اچھا ہے. جس خاندان میں نمازی نہ ہو, روزے دار نہ ہو, وہ خاندان دنیا میں بھی تباہ و برباد ہے اور قیامت کے دن بھی وہ تباہ و برباد رہے گا. اس لیے
अपने ही घर में पहले इस्लाम का कायदा कानून को नाफिज कीजिए। आज सारे लोग मिलाद में कहते हैं हम मुसलमान, दुकान में कहते हैं हम मुसलमान, मस्जिद में कहते हैं हम मुसलमान। ऐ मेरे भाइयों, सबसे पहले कहो कि हम मुसलमान, अपने घर में मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान, मेरे बाप मुसलमान, मेरे खानदान मुसलमान। तो जब हम इन बातों को घर में करेंगे तो वहां पर साथ में ये भी कहेंगे, मुसलमान हो तो नमाज फर्ज है, मुसलमान हो तो ज़कात फर्ज है, मुसलमान हो तो रमजान का महीना फर्ज है, मुसलमान हो तो अल्लाह की फरमा बरदारी करो, मुसलमान हो तो रसूल पाक से सच्चे दिल से मोहब्बत करो। इन बातों को सिखाइए। पहले हम ठीक से और ढंग से घर में तो मुसलमान बन जाए। हमारे घर में, आपके घर में दिन भर में पता नहीं कभी कभी होती है कि नहीं इस्लाम की बात, सारी दुनिया की बात हो जाती है, इस्लाम की बात नहीं करते हम, सारी दुनिया की बात करते हैं, नमाज के बारे में नहीं बात करते हैं, रोजे के बारे में नहीं बात करते हैं। यही वजह है कि 70 साल का बुढ़ा हो गया, नमाज नहीं पढ़ता है, 40 साल का बुढ़ा हो गया, नमाज नहीं पढ़ता है, 30 साल का नौजवान हो गया, नमाज नहीं पढ़ता है, इसलिए कि बचपन से उसको दीन की तालीम नहीं दिया गया है। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर औलाद दी है, अल्लाह ने अगर खानदान दिया है, अपने घर वालों को, अपने खानदान को एक जगह जमा करो, 24 घंटा में 10 मिनट जरूर कम से कम, और इस 10 मिनट में अल्लाह की बात करो, रसूल की बात करो, कभी नमाज की बात करो, कभी सजदे की बात करो, कभी अल्लाह की वैधानियत पर बात करो। ताकि अगर एक महीना में 30 दिन या 29 दिन इस्लाम की बात हर दिन 5 मिनट या 10 मिनट हर दिन कीजिएगा ना, तो शादियों में आपका बेटा कभी डीजे पे नाचेगा नहीं। एक तरफ नाम है मुसलमान का बेटा है, एक तरफ नाम है मुसलमान हूं मैं, एक तरफ नाम है हम ईमान वाले हैं, और उसी के घर का बेटा डीजे में नाचता है, उसी के घर का बेटा डीजे में पैसा लुटाता है, उसी के घर का बेटा शादियों में नाचता है। वहां आप क्यों नहीं मुसलमान है? वहां आप भूल क्यों गए हैं? भूल इसलिए गए हैं कि आपने घर में उस पर सख्ती नहीं की है, घर में इस्लाम की बात उसको नहीं सिखाई है, इस वजह से आपका बेटा डीजे पे नाचता है। आपको ही मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे कौम को कह रहा हूं। आज मुसलमान का बेटा जितना नाचता है डीजे में ना, उतना और किसी कौम का बेटा नहीं नाचता है। अगर अल्लाह से डर होता, रसूल पाक से मोहब्बत होती, जन्नत दोज़ख का ख्याल होता, तो वो कभी डीजे पर जाके नाचता नहीं वो। लेकिन ये तालीम दे नहीं रहे। अभी पैदा हुआ 6 महीना हुआ, स्कूल की तालीम देना शुरू कर दिए। दीजिए स्कूल की तालीम, मना नहीं है, 2 ही महीना से दीजिए, लेकिन साथ में एक किताब जो है ना, हमेशा दीन की उसके साथ रखिए। ये मसला जान गए तो वो सिखाइए, वो जान गए तो वो सिखाइए, ये जान गए तो वो सिखाइए। बहुत सारी बात है बुनियादी, उन बातों को सीखिए और सिखाइए अपने घर वालों को। मैं ये नहीं कहता हूँ आप 2 घंटा निकालिए, 5 घंटा निकालिए, अगर हर दिन मामूल के मुताबिक 5 मिनट अगर अपने घर में या 10 मिनट अपने घर में अल्लाह व रसूल की बात करेंगे, दीन और किताब की बात करेंगे, सुन्नत और हदीस की बात करेंगे, यकीनन 2-4 साल के अंदर जो है आपके घर में इस्लाम ऐसा चमकेगा, ऐसा चमकेगा कि अल्लाह ताला आपको यहाँ भी वो मकाम अता फरमाएगा, वहाँ भी मकाम अता फरमाएगा। यहाँ भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, वहाँ भी पार हो जाएगा। तो जहाँ हम अपने बच्चों को और तालीम देते हैं, वहीं अपने बच्चों को हर मामले में बता दीजिए कि तुम्हारे अंदर ये होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ये होनी चाहिए। शादियों में नाचना नहीं, वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जब अल्लाह नाराज हो जाएगा तुम्हें दोज़ख में जलाया जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा तुम्हें। जब इन बातों को हम अपने बच्चों
बच्चों के जहन में डालेंगे, जब वो 30 साल का नौजवान होगा, ना तो वो नमाज से दूर होगा, ना रोजा से दूर होगा, ना कभी वो रोजा तोड़ेगा, ना नमाज छोड़ेगा, ना कभी जाके नाचेगा, ना शराब पिएगा, ना जुआ खेलेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इस्लाम में सबसे अच्छे तरीके से जुड़िए। खाली मुसलमान हो जाने से कामयाबी नहीं है, टोपी कुर्ता लगा लेने से कामयाबी नहीं है, मस्जिद में चले जाने से कामयाबी नहीं है, हफ्ता हफ्ता जुमा पढ़ लेने से कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो तब है जो इस्लाम को आप मस्जिद में देखते हैं, जो दीन को आप मस्जिद में देखते हैं जुमा के दिन, जिस कायदा कानून को जुमा के दिन आप मस्जिद में देखते हैं, जिस इस्लाम को और शरीयत को मस्जिद में जुमा के दिन देखते हैं, वही इस्लाम, वही कायदा कानून आपके घर में भी होना चाहिए, दिन में भी होना चाहिए, रात में भी होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। इसलिए कि मेरे भाइयों, हमें आजाद रखा नहीं गया है, हमारे कांधे पर 2 फरिश्ते को रखा है। ये हमेशा आपकी हमारी बात लिख रहा है। हम जो बोल रहे हैं अभी आप लोग लिख पाइएगा, लेकिन फरिश्ते अभी लिख रहे हैं, कलम चल रहा है। आप जो सुन रहे हैं कितनी देर बैठे ये आपको याद नहीं है, लेकिन कागज और कलम में कलम चल रहा है। किस नियत से बैठे हैं? सवाब की नियत से। किस लिए आए हैं? सवाब किस कमाने के लिए, अल्लाह व रसूल की बात को सुनने के लिए। तो ये कलम चल रहा है, और ये कब निकलेगा? क़यामत के दिन सामने आ जाएगा कि फला साहब गुलाम अहमद अली साहब के मिलाद घर में गए थे, मिलाद शरीफ में हम वहाँ पहुंचे थे, अल्लाह व रसूल का जिक्र हो रहा था, हमें इतनी नेकी मिली है, इतना सवाब मिला है। कल बरोज़े माशर ये गिनती आपको दिखाया जाएगा। इसलिए हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर बात फरिश्ते लिख रहे हैं, और हर बात को लिख करके अल्लाह की बारगाह में कल देगा, और हर एक का हिसाब सबको देना होगा। एक बार और दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक दो अशार और सुन लीजिए, उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाए ना। कदम बनी। हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, आप जैसे है वैसी अता चाहिए। एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पर करम आपका चाहिए। और भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, ये अता वो अता क्यों कहूँ, ये अता वो अता चाहिए। वालेकुम सलाम। इश्क में आपके हम तरफते तो हैं, इश्क में जो अल्लाह और रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है, जो वाकई ही में ईमान लाया और मुसलमान बना है, वो कभी नमाज नहीं छोड़ता है। समझ गए?
मुसलमान का पहचान ही नमाज से है। अगर मैं बात खोल दूं तो फिर समय लगेगा, मुख्तसर अंदाज में सुनिए और अपने अपने बारे में सोचिए कि हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, कब्र में जाना है, हश्र में जाना है, हर जगह तन्हा रहना है, कोई मददगार नहीं होगा सिवाय अमल के। मुसलमान नमाज से पहचाना जाता है, और जो नमाज पढ़ता है कल बरोज़े माशर सबसे पहला सवाल हर मुसलमान से होगा, औरत मर्द बूढ़ा बच्चा लड़का लड़की जिस पर भी नमाज फर्ज है सबसे होगा, और कोई किसी के बदले में जवाब नहीं देगा। हर एक अपने बारे में जवाब देगा कि आज कौन दिन है, आज कौन दिन है, मंगल है ना, बुध है, बुध के दिन ईशा की नमाज कहाँ पढ़े है दिखाना होगा। एक मुद्दत के बाद, एक मुद्दत के बाद कयामत के दिन दिखाना है कि फला दिन गुलाम अहमद अली साहब के घर पर मिलाद है, उस दिन ईशा की नमाज कहाँ पढ़ा था, मगरिब की कहाँ पढ़ा था, जोहर का, फजर कहाँ, असर का, हर दिन के बारे में जितना दिन दुनिया में रहेंगे हर दिन हर टाइम के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा कि कहाँ नमाज पढ़ के आया है। और आशिक उसी को कहते हैं जो अल्लाह व रसूल की बातों पर अपनी जिंदगी गुजार दे, उन्होंने जो हुक्म दिया उस पर हम अपनी जिंदगी गुजार दें। तो बहरहाल नमाज पढ़िए, नमाज से किसी को छुट्टी नहीं है, ना कोई पीर बचे हैं ना वली बचे हैं, सब पर फर्ज हुआ है, नमाज किसी पर भी माफ नहीं है। तो शायर कहते हैं